आता मी विनंती करतो किरण मॅडमला की या 14 रत्नांचे इंट्रोडक्शन द्यावे. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन द्या सर्व रत्नांसाठी, समुद्र मंथनसाठी. आणि आता सर्वांची ओळख आपल्याला करून देणार आहेत किरण मॅडम. जानवी कसुल्ला त्यांचा रोल होता देवी स्तुती. शी इज अ ब्रिलियंट स्टुडंट अँड अ कथक डान्सर. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या तिच्यासाठी. गीतांजली महाडिक गणेशा and Chandra, a professional software and jewelry designer. I want everyone to clap after I announce the introduction. So please, खूप मेहनत लागली याच्यासाठी. Veena Prabhu played the role of Lord Indra, founder of VP's Kitchen and Mumbai Vibe Cafe. Nehal Upadhyay, Maharishi Durvasa and Kurma avatar of Lord Vishnu, leading project management office in CSB Bank in IT department. Jayashri Fene, Lord Brahma and Halal, ex-Air India air hostess, educationist, NLP practitioner. Pallavi Tamankar, who played the role of Lord Vishnu. She's an entrepreneur, owner of Out of the Box Advertising Agency and Walnut Design Studio and social media influencer. Neelam Amle, who played the role of Lord Shiva, who is a mother at home, a leader at work, a student of Kathak and still a star on the stage with grace, grit and glamour in one. Reshma Kitli, Samudra and Rambha. She's a sales manager in diagnostics, paramedics, a model in free time, a fitness enthusiast, having love for dance. Pallavi Kosrekar, who played the role of Garuda and Varuni, founder and owner of Simmer Kitchen. Prachi Arde, Mount Mandar and Parijat tree. She is a nail artist, freelancer and crotcher. Manjusha Balal, who played the role of Vasuki. She is a retired CBSE school principal and owner of leading Marathi newspaper Thane Vaibhav. Shilpa Parulkar, who played the role of Surya, founder of Sanvi Creations. Sandhya Oka, who played the role of Bali and Dhanvantari, who is a well-known Marathi theatre actress. Sunita Ramteke, Swarabhanu and Ketu. She is a retired income tax officer and a very well-known Marathi theatre actress. Lisa Matthew Fernando, who played the role of Airavat, an MBA photographer specializing in newborn and maternity shoots, content creator for restaurants and travel vlogs, a dog mom who loves cooking, socializing, and trying new things with creativity at heart. Aarti Tabale, who played the role of Kamdhenu and Sudarshan Chakra, a journalist having worked with leading Marathi newspapers, Maharashtra Times and Sakal. Currently working as an anchor for infotainment channels. Sampada Upadhyay, who played the role of Uchcheshrava and Amrit, who is a BE electronic with rich corporate experience. Savli Harare, who played the role of Kalpavriksha,
who is the owner of beauty salon at First Lane, Hindu Colony. Pink me up and link me up. An expert in beauty, hair, makeup, tattoo artist. Next, Sujata Jadhav, Panchajanya. She is an e-learning and digital skill training provider. Dr. Anjali Wagh, who played the role of Kaustubh Mani and Rahu. She is a leading gynecologist and owner of Wagh Maternity Hospital. Shreya Deshpande, who played the role of Lakshmi Devi, a pharma professional and a working mother. Neha Vikram Gokhale, who's played the role of Mohini, feminine avatar of Lord Vishnu. She is a daughter of leading actor Shri Vikram Gokhale ji, a mother who has been an educator, travel professional, an entrepreneur, and continues to blend roles of a theatre artist, dancer, Zumba, and fitness trainer. So here we have all the Ratnas on the stage, and these Ratnas are brought to you by Purvaj, the co-founder of Purvaj, Mrs. Shubhangi Ghatnekar. I want everybody to clap thrice. That is victory. Because she has taken lots of pain, as you can see all the Ratnas here. आणि या रत्नांना तराशलंय शुभांगीजींनी. And I would like to call upon Sneha Bagweji also on the stage, who has done all the beautiful hand paintings on the saris of the Ratnas. I would request, yes, here comes. त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या, कारण हे जे तुम्ही हँड पेंटिंग्स बघताय, सो दॅट इज ऑल बाय हर. टाळ्या चालू राहू द्या. अच्छा, यांची पण तिनेच केली आहे आणि माझी सुद्धा पूर्वजनीच केलेली आहे. सो आय एम व्हेरी हॅपी. इट वॉज अ ब्युटिफुल मुमेंट. I hope you all enjoyed it. Yes. This is such a beautiful event की तुम्हाला पैसे देऊन सुद्धा कधी कधी असे इव्हेंट बघायला मिळत नाहीत. आणि ही सगळी मेहनत आहे शुभांगीजींची आणि त्यांच्या टीमची. सो आय एम रिअली व्हेरी प्राऊड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इव्हेंट. थँक यू शुभांगीजी. नाव आय वुड हँड ओवर द माइक टू शुभांगीजी. थँक्यू पार्टिसिपंट्स फॉर ऑल युअर हार्डवर्क. इथे मला ट्रॉफीज आणि सर्टिफिकेट्स द्यायला आत्ता आपल्याला वेळ नाही आहे, आपण बॅकस्टेज देणार आहोत. सो थँक्यू व्हेरी मच. अ बिग राऊंड ऑफ ॲप्लॉज फॉर ऑल द क्रिएटिव्हिटी. आणि ह्या सगळ्यांनी एवढी छान प्रॅक्टिस अटेंड केली आणि आज आपल्याला हा शो बघायला मिळालेला आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू किरण. आणि मी रिक्वेस्ट करते महेशजींना पुढे आपण हा कार्यक्रम घेऊन जाऊया. सो आपण आता रिक्वेस्ट करूया महेशजींना पुढचा कार्यक्रम घ्यायला. कॉफी टेबल बुक जे डॉक्टर शेफाली निगोजकर भुजबळ ह्यांनी आत्ता इनॉग्रेशन आहे आणि आता पुढचे इंट्रोडक्शन सुरू होतील. थँक्यू व्हेरी मच ऑल द पार्टिसिपंट्स अँड अ बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज वन्स अगेन. थँक्यू सो मच. वेळ शो आवडला की नाही? मला खात्री आहे की तुम्हा सर्वांना हा अनोखा फॅशन शो नक्कीच आवडला असेल आणि हा शो पाहण्याचा एक वेगळाच आनंद तुम्ही नक्कीच घेतला असेल. तुमचं लक्ष वेधल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.
आणि पुन्हा एकदा आमच्या सर्व सहभागिनींसाठी जोरदार टाळ्या. शो संपलेला नाही आहे. आता आपण या फॅशन शोच्या आणखीन एक उपकार्यक्रमाकडे वळूया आणि ते म्हणजे डॉक्टर शेफाली भुजबळ यांच्या कॉफी टेबल बुक समुद्र मंथनचे उद्घाटन, ज्यामध्ये समुद्र मंथनमधून निघालेल्या 14 रत्नांचा चित्रांचा संग्रह आहे. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की या पुस्तकाची संकल्पना आणि त्यातील चित्रे डॉक्टर शेफाली भुजबळ यांनी अथक प्रयत्नांनी अवघ्या 3 आठवड्यात संकलित केले आणि सर्व सहभागी आणि आमचे सहकारी आज जे पहिले कॉफी टेबल बुक प्राप्त करतील ते भाग्यवान असतील. कॉफी टेबल बुकबद्दल थोडक्यात माहिती देण्यासाठी मी आता डॉक्टर शेफाली यांना मंचावर आमंत्रित करतो. तसेच मी आमचे आदरणीय पाहुणे श्री विजयराज बोधणकर यांनाही आमंत्रित करतो. त्याचबरोबर हिंदू कॉलनी गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष श्री राजेंद्र महाजन यांना सुद्धा रंगमंचावर आमंत्रित करतो. तसेच प्रमुख कार्यवाह श्री बलराम भट आणि खजिनदार श्री चंद्रशेखर गद्रे यांना रंगमंचावर आमंत्रित करतो. हिंदू कॉलनी गणेशोत्सव मंडळाचे खजिनदार राजेंद्र महाजन आलेले आहेत. एक 2 मिनिटं आपण थांबूया, पुस्तकाचं उद्घाटन करूया. सर्व महिलांना एक विनंती आहे, 2 मिनिटं फक्त थांबूया, पुस्तकाचं उद्घाटन करूया अँड देन वी आर फ्री. विनंती करतो डॉक्टर शेफाली भुजबळ यांना की त्यांनी त्यांच्या बुकबद्दल थोडी माहिती द्यावी. थँक्यू. नमस्कार. आज हा जो काही फॅशन शो तुम्ही पाहिला, ती माझी मैत्रीण शुभांगी, तिने तो सगळा कॉन्सेप्ट केलेला आहे. त्याच्यानंतर बाकीचं सगळं फॅशन शोची संकल्पना तिचीच आहे. पण ज्यावेळेस मी इन्स्टावर तिचे सगळे व्हिडिओज बघत होते आणि त्यावेळेस मला वाटलं की बाबा ह्याचं डॉक्युमेंटेशन करावं, कारण कोणाला समुद्रमंथन कोणत्या कल्पनेनुसार ते समुद्रमंथन झालेलं आहे. तर मलाही एक कल्पना सुचली म्हणून हे समुद्रमंथन, जे 14 एलिमेंट्स मी इकडे दाखवले, ते लाईव्ह पेंटिंग दाखवलं, हेच माझं समुद्रमंथन. हा जो काही परिचय आज आपल्याला कळला की बाबा हे समुद्रमंथन काय आहे, तर तशाच वेगवेगळ्या परिचयातून मला वेगळ्या तऱ्हेने कळलं, म्हणून हे मी पुस्तक रेखाटलं आहे. आणि पुस्तकात काही रिॲलिस्टिक पिक्चर्स नाही आहेत, ते पुस्तकात फक्त ॲब्स्ट्रॅक्ट पिक्चर्स केलेले आहेत आणि ते पेंटिंग करून मी ते पुस्तक डिपिक्शन केलेलं आहे त्या पुस्तकाचं प्रत्येक टॉपिकवर. असं हे माझं पुस्तक आहे. हलाहलपासनं सुरू झालेलं ते अमृत मिळेपर्यंतचं सगळं पूर्ण रेखाटलेलं आहे. आणि मला जसं वाटलं तशी ती लक्ष्मी आहे, मला जसं वाटलं तसं ते पारिजात आहे. आणि कल्पवृक्ष हिरवं नाही आहे माझं, कल्पवृक्ष ह्याच्यात पिवळा कलर आहे, जांभळा कलर आहे. का तर त्याला माझं प्रेडिक्शन एक वेगळं आहे. आणि अशा तऱ्हेने हे पुस्तक झालेलं आहे. ह्याच्यासाठी माझे गुरु, खरं तर गुरुच म्हणावे, विजयराज बोधणकर सर. गेले 10-15 वर्ष मी त्यांच्या सातत्याने त्यांच्या संपर्कात आहे आणि एका फोनवर ते आलेले आहेत ठाण्याहून. आणि ज्या वेळेस मला कुठेतरी अडचण होते त्या वेळेस मी त्यांना एक फोन करते. आणि ज्यावेळेस समुद्रमंथनाचा भाग मी ज्यावेळेस चालू केला तर पहिलं चित्र काढलं आणि मी त्यांना दाखवलं. म्हटलं सर ह्याच्यात चुका तर नाही, पण काय अजून विचार करू शकतो आणि त्याच्यातून काय पुढे नेऊ शकतो. म्हणून त्यांची जी काही मला जे काही हेल्प आणि सपोर्ट मिळाला त्याच्यातून मी ते पुढे नेत गेले. तर असं हे समुद्रमंथनाचं पुस्तक आहे. आज आपण त्याचं उद्घाटन करतो आहे. सर आलेले आहेत आणि या मंचावर हिंदू कॉलनीचा जो गणेशोत्सव मंडळ आहे त्याच्यावर मलाही एक
ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली की बाबा मी इकडे येऊन हे सादरीकरण करावं. तर सगळ्यांना धन्यवाद जे जे इकडे आले. आणि माझ्या पण ज्या मैत्रिणी इकडे बसलेल्या आहेत, एका फोनवर आलेल्या आहेत सगळ्या, माझगावहून, बायखळ्याहून आणि त्याच्यानंतर दादर आणि नवी मुंबई. तर त्यांनाही परत एकदा धन्यवाद. कॉफी टेबलच्या बुकचं उद्घाटन करताना रंगमंचावर आहेत श्री विजयराज बोढणकर, जे एक प्रख्यात कलाकार आहेत. त्याचबरोबर आपल्या मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र महाजन, पूर्वजच्या को फाउंडर शुभांगी घाटणेकर आणि या पुस्तकाला आकार देणारे डॉक्टर शेफाली भुजबळ. सर्व पार्टिसिपेंट्सना आज हे जे पुस्तकचं उद्घाटन झाले ते सर्वांना मिळणार आहे. सर्व पार्टिसिपेंट्स आणि त्यांचे जोरदार टाळ्या. पुस्तकाचं उद्घाटन झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे सर्वांचे सत्कार करताना डॉक्टर शेफाली भुजबळ. डॉक्टर शेफाली भुजबळ श्री विजयराज बोधनकर यांचा सत्कार करताना मी विनंती करतो श्री विजयराज बोधनकर, जे एक प्रख्यात कलाकार आहेत, लेखकसुद्धा आहेत आणि नवोदित कवी आहेत, 2 शब्द आजच्या या कार्यक्रमाबद्दल बोलावे. नमस्कार. खरं तर आजच्या कार्यक्रमाने अंतर्मुख करून टाकलेला आहे. हा कार्यक्रम बघताना प्रत्येक इथला उपस्थित व्यक्ती स्वतःशी बोलत असेल की खूप वर्षांनी एक रात्र संपली आहे, पश्चिमी रात्र, आणि खरी भारतीय सकाळ सुरू झालेली आहे. आपण जे इथे आपल्या पुराणांचं, उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत हे सगळे जे ग्रंथ आहेत, हे खरं तर एक तत्त्वज्ञान आहे, प्रतिकात्मक आहे. आम्हाला बघायला आमची एनर्जी संपून गेली आहे. इतकी सुंदर मांडणी केली आणि आपल्या भारतीय विचार, तत्त्व, भारतीय कपडे, भारतीय जेवण. आज स्त्री खऱ्या अर्थाने मला खूप सुंदर दिसायला लागली. नाहीतर अनेक फॅशन शो असतात, तिथे कपडे कमी आणि फॅशन जास्ती असते. पण इथे भारतीय संपूर्ण कपड्यामध्ये आणि त्या कपड्यावरती भारतीय कलमकारी, चित्रकारिता, लघुशैली, ही जी चित्रकलेची परंपरा आहे ती आपण एका वस्त्रावर पुन्हा रेखाटन करून त्यांना लोकार्पण केलं, ही फार मोठी गोष्ट आहे. आणि खरं तर चित्र म्हणजे कॅनव्हास, आणि कॅनव्हास म्हणजे जहांगीर आर्ट गॅलरी किंवा असं न होता ते आपल्या वस्त्रांवरती आज अवतरित झाली आहे. काही वर्षापूर्वी माझ्या एका मैत्रिणीने फोन केला होता. माझे काही पेंटिंग्स पुण्याच्या गझालीमध्ये आहे. ती पेंटिंग्स एका बाईच्या पदरावर छापून गपचूप आलेली होती आणि हा फोन मला ऑस्ट्रेलियाच्या मैत्रिणीने केला. म्हटलं आनंद आहे की आपलं चित्र एका पदरावरती जातं आणि अर्थात फार सुंदर नाव दिलं आहे, अमृत मंथन. आपल्या भारतामध्ये शिरलं काही हरकत नाही. एक रात्र झाल्यानंतर पुन्हा स्त्रीत्व पुरुषांनी पण जपायला पाहिजे. मला असं वाटतं की लग्न झाल्यानंतर प्रत्येक पुरुषांनी जर स्त्रीला सहकार्य केलं, अशा अनेक, म्हणजे मी आता मी 60 पार केलेली आहे, त्यामुळे माझ्याकडे अशा खूप कथा आहेत की अनेक स्त्रिया फक्त रडतात की आम्हाला आमच्या घरातले काहीच करू देत नाही. तर मला असं वाटतं की भाऊंनी आपल्या मागे एक